शुभ अपराह्न समस्त नवम श्रेणीर छात्र छात्री शिक्षक शिक्षाप्रेमी समस्त को मु प्रशांत कुमार त्रिपाठी सहकारी शिक्षक रमकुड़ा सरकारी उच्च विद्यालय आज यही वर्चुआल स्टूडियो रु शुभ अभिवादन जनाऊँगी। तो पिला माने आज आमे पाइक बोधर उद्बोधन जहाँकि जातीयतावादी कवि कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा विरचित तार द्वितीय भाग को आमे आलोचना करिबा। तो सही प्रसंग रे आमे केतेगुड़ी तार पूर्व प्रसंग को मध्य स्पर्श करिबा। जे पाइक बोधर उद्बोधन जहाँकि अतीत उत्कलर गौरवोज्वल ऐतिह्य को मने पकाई दिए एवं पाइक मानकर वीरत्वर गाथा को आम श्रुतिगोचर हुए। आउ से पाइक वीरा रमणी पाइक बधू किभली भावरे तार स्वामी को समर प्रांगण को जीवापाई प्रस्तुति करुछि एवं तार जो उत्साहपूर्ण बाणी अग्निवर्षी बाणी किभली भावरे ताहा जो पाइक वीर को अपूर्व प्रेरणा भरी देइछि युद्ध करिबा लागि से विषय आमे आज आलोकपात करिबा। तेबे आमे समस्त प्रस्तुत हो जिबा। तो पिला माने पाइक बोधर उद्बोधन विषयटी को एबे समस्ते भल भाव अनुध्यान करिबा। जो प्रथम अध्याय रे आमे कवि परिचय तथा कवितार अंतःस्वर मध्य आलोचना करिथिले। कवि होउछंती प्रख्यात जातीयतावादी कवि जने मानववादी दरदीवादी पद्य साहित्यर अन्यतम प्रसिद्ध स्रष्टा भाव जी आम आगे चिर परिचित से होचंती डॉक्टर कृष्ण चंद्र त्रिपाठी जे कि तांकर घर होची खोर्धा जिल्लार जरीपड़ा ग्राम रे एवं से बाल्य बयसरु मध्य जातीय भावना रे जातीयता भावना रे उद्बुद्ध होइकि से कविता रचना करथिले। मात्र 12 वर्ष बयसरु से हाथलेखा पत्रिका तांकर संकलन से करथिले। प्रकृति मानव मित्र कलिका नाम रे तांकर हाथलेखा पत्रिका प्रकाशित हेउथिला। से तांकर मने पकैछंती जे लाल माटीर जो खोर्धा गढ़ जो इतिहास प्रसिद्ध से समर गाथा से पाइक विद्रोहर से स्वर्णिम अध्याय को मने पकैछंती एवं से जेतेबेले देखिछंती सेही पाइक मानकर अस्त्र शस्त्रादिर रणहुंकार आउ सेही खोर्धागढ़ रे सुना जाऊ नाही ताहा तांको प्राण को गभीर आलोड़न सृष्टि करिछि। से विषय आमे आज आलोचना करिबा। ता पूर्वरु पिला माने तीनोटी मौलिक प्रश्न मु पचारिया पई चाहूछि। तो आम भारतर प्रथम मुक्ति संग्राम बा प्रथम जातीयता आंदोलन काहाकू कहा जाए? भारतर प्रथम मुक्ति संग्राम या प्रथम जातीयता आंदोलन काहाकू कहा जाए एवं केते ख्रीष्टाब्द रे ताहा होइथिला? गत अध्याय रे मु आलोचना करिथिली भारतर जो मुक्ति संग्राम बा प्रथम जातीयता आंदोलन जातीय आंदोलन काहाकू कहा जाए? स्वतःप्रवृत्त भाव में किए कहि परिबो? कोनोसी विद्यालय छात्र भारतर प्रथम स्वाधीनता आंदोलन बा भारतर प्रथम मुक्ति संग्राम काहाकू कहा जाय थाए? पिला माने माइक ऑन करो, माइक्रोफोन ऑन करो। पिला माने भारतर प्रथम स्वाधीनता आंदोलन बा भारतर मुक्ति संग्राम काहाकू कहा जाय थाए? पाइक विद्रोह को
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ବା ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ତ ଏହା କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା କିଏ କହିପାରିବ? ଗତ କକ୍ଷରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା? 1817 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହା 1817 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଇଂରେଜ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଇଂରେଜ ମାନେ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡିଶାକୁ ଦଖଲ କଲେ? 1803 ମସିହା। ଭେରି ଗୁଡ। 1803 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଓଡିଶା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ର କୋଉମାନେ ଏହି ସଂଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କେଉଁମାନେ ନେଇଥିଲେ? କେଉଁମାନେ ଆଗଧାଡିରେ ଥିଲେ? ଯୋଉ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିଛ କି? ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିଥିଲେ, ଜନମାନସରେ ଯୋଉମାନେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବକ୍ସି ବୀର ଜଗବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଦଳ ବେହେରା, ଯାହାକି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଏକାଙ୍କିକାରେ, ଦଳ ବେହେରା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ତାପଙ୍ଗରେ ଯାହାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ତଥା ଜୟୀରାଜଗୁର ଠାକୁର ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ପାଇକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ଜାଗି ଉଠୁଥିଲେ, ତାତି ଉଠୁଥିଲେ ଏବଂ ଘର ଦ୍ୱାର ସାଂସାରିକ ମାୟା ମୋହକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ସେଇ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ପାଇକ ବୀର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଯିଏକି ଏହି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ବାଣୀ ବା କବିତା ଆଜି ମନକୁ ଆସୁଛି। ତାହା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତି ମାତ୍ର ଗାୟନ କରିବି। ଭୈରବ ରବେ ଅଶନି ସେଦିନ ଘୋଷିଲା ଖୋରଧା ପ୍ରାନ୍ତରେ, ନିଜ ବୈଭବ ତେଜ ଗୌରବ ମନ୍ଦ୍ର ମଧୁର ମନ୍ତ୍ରରେ, ସୁପ୍ତ ପାଇକେ ଧୃପ୍ତ ଚମକେ ଦୀପ୍ତ ହେଲେ ସେ ଇଙ୍ଗିତେ, ବରୁଣାଇ ଗୁହା ଗର୍ଜି ଉଠିଲା ଜୟ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତେ, ଛିନ୍ନ କରରେ ବନ୍ଧନ ଭିନ୍ନ କରରେ ଛନ୍ଦନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଲୋଭେ କେଉଁ ଜାତି କହ করে শিশু সমক্রন্দন। এইভଳି ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ବାଣୀ ବା ଜାତୀୟତା ଭାବଧାରା ମୂଳକ କବିତା ଯାହାକି ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର ପୂର୍ବ ଗାଥା ଏଠାରେ ପ୍ରତିପାଦନ ହୋଇଛି। ଯେ ଯେଉଁ ପାଇକ ବୀରମାନେ ଶତ୍ରୁ ଆଗରେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ମାତ୍ର ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମଥା ନଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବର ସହିତ ଛାତି ଫୁଲେଇ ଶତ୍ରୁ ଆଗରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କେବେ ମଧ୍ୟ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମା ବରୁଣେଇ ଦେବୀ ଏବଂ ସେଇ ବରୁଣାଇଗଡ଼ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ବିହାରସ୍ଥଳୀ, ସେଇ ଦୁର୍ଗ, ସେଇ ବନପ୍ରାନ୍ତର ଯୋଉଠି ସେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସମରାଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଏବଂ ବନପ୍ରାନ୍ତର ସେଇ କରୁଣ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି ଆମର ସେଇ ମହାନ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବି ଯେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର କବିତାରେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପାଇକ ବଧୂର ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ପାଇକ ବଧୂ କିଭଳି ଭାବରେ କଣ କରୁଛି, ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ହସ ହସ ବଦନରେ ତାକୁ ବନ୍ଦାପନା କରିଛି। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର, କପାଳରେ ସିନ୍ଦୁର ଟିକା ପିନ୍ଧଉଛି, ତା ବକ୍ଷ ଦେଶରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦାରର ମାଳା ଲମ୍ବେଇ ଦଉଛି ଏବଂ ବନ୍ଦାପନା କରି ସେ ତାକୁ ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ, ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନେଇଯାଉଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ଏଇ ସବୁ କଥା ଆମେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମର ଥିଲା କବି ପରିଚୟ ଓ କବିତାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର, ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ଗୌରବୋଜ୍ଜଳ ଐତିହ୍ୟର ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ବୈର ଗଞ୍ଜନକାରୀ ଓଡ଼ିଆ ବୀର ପାଇକ ପୁଅର ବୀରତ୍ୱର ଗାଥାଗାନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ବର୍ଣ୍ଣନା
ଅବସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ କିଭଳି ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ କିଭଳି ଅଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟବତୀ ତଥା ପ୍ରେରଣାଦାତ୍ରୀ ପାଇକ ବଧୂର ବୀର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆନୟନ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ତା ମନ ଭିତରେ ଅପୂର୍ବ ଉନ୍ମାଦନା ଭରିଦେବା ପାଇଁ ବୀରତ୍ୱ ଭାବକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ। ତ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ସେହି ବୀରାଙ୍ଗନା ପାଇକ ବଧୂର ଅଖଣ୍ଡ ସାହସ ଓ ଅନନ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱାମୀର ସେ ଯୋଉ ପତି ପ୍ରେମକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ସ୍ୱାମୀ ସୁଖକୁ ସେ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଇଛି ମାତୃଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ତାର ସ୍ୱାମୀ କିଭଳି ଭାବରେ ହସି ହସି ପ୍ରାଣପାତ କରୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ତା ମନରେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦୀପିତ ଭାବନା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଏଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାର ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାର ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛି ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ବିଦାୟ ଦେଉଛି ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି କରୁଛି ଏବଂ ତାର ପଦବନ୍ଦନା କରୁଛି ଏବଂ ତା ମନରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାବନା ସବୁ ଜାଗି ଉଠିଛି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଆସିବ ସେତେବେଳେର ସ୍ଥିତି କଣ ଥିବ ସେତେବେଳେ ସେଇ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପାଇକ ବଧୂର ଉଦ୍ବୋଧନ ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ବୋଧନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହାକି ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ବାଣୀ ଦିଆଯାଇଥାଏ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ବୋଧନ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାଉ ଯାହାକି ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ମାନବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସୁପ୍ତ ମାନବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଇ ପାଇକ ବଧୂର ଉଦ୍ବୋଧନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ କୋରେ ଦେଲା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତରବାର ଭାଲେ ଦେଲା ବିଜୟ ସିନ୍ଦୁର ସରମୁଣା ବାନ୍ଧିଲା ଚରମେ ଆର କରେ ଦୀପ୍ତ ଧନୁଷର କେମନ୍ତେ ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ ବାଳା କଣ୍ଠ ତଟୁ ଦେଲା ହୁଳହୁଳି ବନ୍ଦାଇଲା ସ୍ୱାମୀର ସୁହାଗେ ଯାଅ ଦର୍ପେ ଯୁଦ୍ଧ କର ବୋଲି। କବି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭଗ୍ନ ଦୁର୍ଗ ଶିଳାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେଇ ଅତୀତର ଯୋଉ ପାଇକ ମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଅତୀତର ଯୋଉ ବୀର ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ ମାନଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ତେଣୁ ସିଏ ସେଇଠି ସେ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୀର ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅମର କାହାଣୀକୁ ଅମରତ୍ୱ ଗାଥାକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବୁକ ଭିତରେ ଚାପି ଧରି ସେଇ ବୀର ମାଟି ଆଜି ପଡ଼ି ରହିଛି ଶ୍ମଶାନ ସମୟରେ ଆଜି ପଡ଼ି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଆଦିର ଝନତ୍କାରରେ ଯାହା ଦିନେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା ଚତୁର୍ଦିଗ ଗର୍ଜି ଉଠୁଥିଲା ଯେ ତୋପ କମାଣ ଏବଂ ଶବ୍ଦରେ ତାହା ଆଜି ଆଉ ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ସମୀରଣ ନିରବ ଭାବରେ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ବହିଯାଉଛି ଆଉ ଘୋଡ଼ାର ଟପ୍ ଟପ୍ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବ୍ୟଥା ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ମନରେ ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି କହ କହ ହେ ବନ ପ୍ରାନ୍ତର କହ କଥା ଶୈଳ କାନନ ସେ କହିଛନ୍ତି ହେ ବନ ପ୍ରାନ୍ତର ସେ ପୁରା ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଭାବାବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି କଥା କହ ହେ ବନ ପ୍ରାନ୍ତର ସେଇ ସମୟର କଥା ମତେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସୂଚନା ଦେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ପାଇକ ବଧୂ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ବୀର ବେଶରେ ସଜେଇକି ଆଣୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ରଣସିଙ୍ଗା ବଜାଉଥିଲା ଯାହାକି ସେଇ ରଣସିଙ୍ଗାର ଧ୍ୱନିକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେଇ ବୀର ସୈନିକ ପାଇକ ମାନଙ୍କର ମନରେ ଗଭୀର ଉନ୍ମାଦନା ବୀରତ୍ୱର ଭାବନା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଜାଗୃତ ହେବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ସମରସଜ୍ଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିକି ଆଣୁଥିଲା। ତ କୋରେ ଦେଲା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତରବାର ତାର ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତରବାର ସେ ଧରି ଦେଉଥିଲା। ତରବାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଖଣ୍ଡା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମାନେ ହେଲା ଧାରୁଆ। ଭାଲେ ଦେଲା ବିଜୟ ସିନ୍ଦୁର ଭାଲ ମାନେ କପାଳରେ ସାଧାରଣତଃ ବୀର ମାନେ ସୈନିକ ମାନେ ଏବଂ ଯୋଦ୍ଧା କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ରାଜା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାତୃଭକ୍ତ ଥାନ୍ତି ମାତୃଶକ୍ତି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଳିୟସୀ ଏବଂ ଶତ୍ରୁକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ମାକୁ ଆବାହନ କରିବା ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆମ ଦେହରେ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଲରେ ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ଭାଲରେ ବିଜୟର ସିନ୍ଦୁର ଟିକା ସେ
ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ସରମୁଣା ବାନ୍ଧିଲା ଚରମେ, ଚରମ ତାର ପିଠି ଭାଗରେ ସରମୁଣାକୁ ବାନ୍ଧୁଥିଲା। ଆର କରେ ଦୀପ୍ତ ଧନୁସର, ଏବଂ ଆର କରେ କରେ ମାନେ ହାତରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଦୀପ୍ତ ଧନୁସରକୁ ଧରି ଦେଉଥିଲା। ଦୀପ୍ତ ମାନେ ଉଜ୍ଜଳ, ସେଇ ଧନୁସର କୁ ସେ ଧରି ଦେଉଥିଲା। କେବନ୍ତ ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ ବାଳା, ତାକୁ ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ ବାଳା ବୋଲିକି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ, ଧୈର୍ଯ୍ୟବତୀ ବାଳା, ତା ମନର ସାହସ ସେତିକି ଥିଲା ଯାହାକି ସେ କଣ୍ଠ ତଟୁ ଦେଲା ହୁଳହୁଳି, ସେ ତାର କଣ୍ଠ ତଟରୁ ହୁଳହୁଳି ଦେଉଥିଲା। ତ ହୁଳହୁଳି ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଧ୍ୱନି, ଯାହାକି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ରମଣୀ ମାନଙ୍କର, ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ ମାନଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ ସେ ଧ୍ୱନି, ଏବଂ ପୂଜା ପର୍ବଣ ଅବସରରେ ସେଇ ଧ୍ୱନିକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ କଣ୍ଠ ତଟରୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ହୁଳହୁଳି ଦେଲା ଏବଂ ବନ୍ଦାଇଲା ସ୍ୱାମୀରେ ସୁହାଗେ, ଯାଅ ଦର୍ପେ ଯୁଦ୍ଧ କର ବୋଲି ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ଅତି ଦର୍ପର ସହିତ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର ବୋଲିକି ସେ ବନ୍ଦାପନା କଲା। ବନ୍ଦାପନା ସାଧାରଣତଃ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ମାନଙ୍କରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ କଂସା ଥାଳିରେ ପିଲାମାନେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ଅକ୍ଷତ ବା ଦୁବ ଏସବୁ ରଖାଯାଇକି, ଦୀପ ଏକୁ ରଖାଯାଇକି ବନ୍ଦାପନା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ କଠିନ ଶବ୍ଦ ହେଲା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମାନେ ଧାରୁଆ, ଆଉ ତରବାର ହେଲା ଖଣ୍ଡା, ଖଡଗ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅସି, ଏଭଳି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ତା ପାଇଁ ରହିଛି। ଏବଂ ଭାଲେ ମାନେ କପାଳରେ, ଏବଂ ଚରମ କହିଲେ ପିଠି ପଟେ, ତଥା ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ ମାନେ ସାହସିନୀ ନାରୀ, ଆଉ ସୁହାଗେ ଅତି ସ୍ନେହରେ, ଅତି ଆଦରରେ, ତା ମନରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ମାନେ ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ କାଳେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ ମାନେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ସେଠି ଯୁଦ୍ଧରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ସେ ପ୍ରାଣପାତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହସି ହସି ଅତି ସୁହାଗରେ ତାକୁ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ବୀରଦର୍ପରେ ଯୁଦ୍ଧ କର ବୋଲି ସେ ପଠଉଛି। ମନ୍ଦାରର ମାଳା ବକ୍ଷ ପଟେ ଲମ୍ବାଇଲା ଆଦର ଯତନେ, ଗାଇଲା ସେ ସମର ସଙ୍ଗୀତ ମେଘ ମନ୍ଦ୍ରେ କୁଟୀର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ। ମନ୍ଦାରର ମାଳା ବକ୍ଷ ପଟେ, ତାର ବକ୍ଷ ପଟରେ ମନ୍ଦାର, ତାର ବକ୍ଷ ମାନେ ଛାତିରେ ସେ ମନ୍ଦାରର ମାଳାକୁ ଲମ୍ବେଇ ଦେଲା। କାହିଁକି? ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ତା ମଧ୍ୟ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। ଦେବୀଙ୍କୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କଲେ ଦେବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦାରର ମାଳାକୁ ବୀରମାନଙ୍କର ବକ୍ଷରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗାଇଲା ସେ ସମର ସଙ୍ଗୀତ, ସମର ସଙ୍ଗୀତ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଲେ ତା ମନରେ ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତା ମନରେ ବୀରତ୍ୱର ଭାବନା ଆହୁରି ଦୃଢ ହେବ। ତ ଏଇଭଳି ସେ ସମର ସଙ୍ଗୀତକୁ ଗାଇଲା। କିଏ ଗାଇଲା? ନା ପାଇକ ବଧୂ। ମେଘ ମନ୍ଦ୍ରେ, ଯୋଉ ଅତି ମେଘର ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ୱନିରେ, ମେଘ ମନ୍ଦ୍ରେ କୁଟୀର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ, ମେଘର ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ୱନିରେ ସେ ତାର କୁଟୀର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ, ତାର କୁଡ଼ିଆରେ ସେ ସେଇ ସମର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇକି ତାର ମନ୍ଦାରର ମାଳାକୁ ତାର ସ୍ୱାମୀର ବକ୍ଷରେ ଝୁଲାଇ ଦେଇକି ଆଦର ଯତ୍ନରେ ତାକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି ସେଇ ସମର କରିବା ଲାଗି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପଦ, ଯିବା ପାଇଁ ହବ ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ, ଯିବା ପାଇଁ ହବ ବୀର, ମାରିବାକୁ ହବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୈନୀ, ଫୋପାଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୀର। ତରୁଣୀ ବକ୍ଷ ଲାଗି ପ୍ରିୟତମ, ଜନ୍ମ ନୁହଁ ତବ, ଜନ୍ମ ଭୂଇଁର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ଜୀବନ ଦେବାକୁ ହବ। ଯିବା ପାଇଁ ହବ ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ, ଯିବା ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୀର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ହେ ବୀର, ତୁମକୁ ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ତୁମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିବା ପାଇଁ ହେବ। କାହିଁକି? ଶତ୍ରୁ ସଂହାର କରିବା ହେଲା ବୀରର ଧର୍ମ, କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧରୁ ଅନ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଏବଂ ତରୁଣୀ ବକ୍ଷ ଲାଗି ପ୍ରିୟତମ, ଏ ତରୁଣୀର ବକ୍ଷ ଦେଶର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇ ତରୁଣୀର ବକ୍ଷ
को ତା ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ हे प्रियतम तुमर जन्म नुहे कहीं जन्म भूईर मंगल लगी जीवन देवाको हेब तुमर जन्म जन्म भूईर मंगल लगी हाथ ठारी डाके माटी मा ता सेवारे नीति हेबी ठिया तो ताहारी पाई जीवन देवा पाई मु पुणी जन्म नेबी ये जो सैनिकर भावना जो जन्मभूमिर मंगल तुम पाई होची बड़ जहाँकि समस्तन को विपद रक्षा करि परिबो एवं जो विदेशी इंग्रेज शासक कबलरू ये माटी माँ को सुरक्षा दे पारिबो तुमर से युद्ध यात्रा तेणु तुम तरुणीर वक्ष देशर सौंदर्य को संदर्शन करने तार स्निग्ध कोमल स्पर्श को तुम्हें अनुभव करने तुम जन्म ही ना केवल तुम जन्म मात्र जन्म भूईर मंगल लगी तुमको जीवन देवाक हेब तुम जीवन से सार्थक हेब जन्म भूईर मंगल लगी तुम्हें जदि प्राणपात कर। अच्छा एठारे कठिन शब्द तरुणी माने झील स्त्री ललना अंगना ये भाव में अनेक शब्द रही। प्रियतम कहले स्वामी को श्रद्धारे स्नेहरे प्रियतम बोली कहा जाता है सबुठारु प्रिय एवं आमर सैनिक कहले सैन्य एवं समर क्षेत्र कहले युद्ध क्षेत्र समर प्रांगण युद्ध क्षेत्र सतेक सैन्य साथे रण करी विजय लक्ष्मी बरी आसीब जे दिन कोटि गौरवे नेबी मु आदर करी आगे बाजुथिब संग्राम बाजा पछे आसुथिब विजय केतन हाथे धरिथिब देखिबी नयन कोणे बंदाई नेबी कुटीरे सोहागे पद वंदना करी चाल प्रियतम समर क्षेत्रे बक्षे अनल भरी सतेक सैन्य साथे तुम जो रण कर सहस सैन्य सांगे तुम जो रण करिकी विजय लक्ष्मी को वर्ण करी तुम जो फेरब विजय लक्ष्मी राजा पाखे सैन्य पाखे जो विजय लक्ष्मी था लक्ष्मी की अनेक भाग लक्ष्मी सब रही धन लक्ष्मी वाणिज्य लक्ष्मी विजय लक्ष्मी तो विजय लक्ष्मी को जो प्राप्ति करी तुम फेरब से मु कोटि गौरव तुमको आदर जत्न तुमको वर्ण करी मु नहीं जीवी से मो मनरे तेरे मात्र से मो मन एते गौरव उत्फुल्लित हो उठिब आगे बाजुथिब संग्राम बाजा आगे संग्राम बाजा बाजुथिब एवं पछे पछे तमे आसुथिब एवं तुम हाथ में कौन धरिथिब ना विजय केतन विजय जयंती पताका वा ध्वजा को तुम धरिथिब जहाँकि वीरत्वर विजयर प्रतीक ताकू धरिकी तुम आसुथिब मु ताकू नयन कोणरे मो आखिरे मु ताकू देखिबी एवं मोर नेत्र धन्य हब बंदाई नेबी कुटीरे सुहागे पद वंदना करी मु अति सुहागरे अति श्रद्धारे अति जत्नरे से कुटीर को मु तुमर पद वंदना करी नहीं जीवी हे प्रियतम चलो समर क्षेत्र को तुम बक्षरे अनल भरी बक्षरे अनल अग्नि अग्नि धर्म है जलिब अन्न को जालीदेव से भाव तमे शत्रु निकटरे एभली आचरण करिव निजे जलिजीव बरं किंतु अन्य को शत्रु को संहार करने तुमर से भाव में प्रवृत्ति मन भितर आसो से दि जाइए बक्षरे अनल भरिकी तुम आस बक्षे अनल भरी कविंकर भाषा अत्यंत सरल प्रांजल स्पष्ट एवं बहुत बुद्धिमंत तथा जातीयतावादी कवि एवं दरदी मानववादी कवि से तेणु तांकर भाषा अत्यंत भावगर्भक अत्यंत मधुर आवेगपूर्ण तेणु एठारे देख बरी माने वरण करी आउ केतन कहले पताका आउ नयन कहले आखि
सुहागा माने अति श्रद्धारे अति स्नेहरे एवं तुमर अनल कहले अग्नि निया बन्ही एभଳି एभଳି भारे अनेक पर्यायवाची शब्द सब रही अग्नि पाई ताहले आज आमे केतोड़े पंक्ति जो आलोचना कले तार यह सार निर्देश बाहरिला जे कविंकर हृदय रे गभीर आलोड़न सृष्टि होईची से जेतबेले देखिचंती सेई भग्न शिला से भग्न दुर्ग एवं से ऐतिहासिक लाल माटीर खोर्धा गड़ को जेतबेले देखिचंती से तेणु से आवेग भरा कंठरे गाई उठिचंती कह कथा कह वन प्रांतर से समर प्रांगण कथा कह जो रणक्षेत्र दिने शत्रु सेनानीर अस्त्र शस्त्र धनत्कार प्रकंपित होउथला सेठी आज से सब शुणा जाऊ नाही एवं सेठी स्वपद कूल खाली विचरण करुछंती एई भली भाबरे विभिन्न कथा एवं से पाइक बधु वीर ओडिया जो पाइक पुओ को किभली भाबरे तार पाइक बधु पाइक रमणी किभली भाबरे सुसज्जित करकी से समर प्रांगण को पठाउथला एवं से केबे बेले मन भीतर तार से आशा माने से रखि नथला होय तो ता स्वामी सेठी युद्ध क्षेत्र रे मरि जाई पारंती किंतु से जन्मभूमर मंगल लागि सेठाकु से जीवा उचित एई भली भाबरे अनेक कथा से तांको मन भीतर जो जागी उठुतला ए कथा को सुंदर भाबरे चित्रण करिसंती जे हमर जातीयतावादी कवि डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी ताहा जहाँ आमे एबे आलोचना कले एबे आमे प्रश्नावली आलोचना करिबा तो केतु चारोटी प्रत्येक प्रश्न पाई चारोटी विकल्प दिया जाइछि तार निर्दिष्ट उत्तर बाछि तुम माने कहिवो तो खंडायत बधू ता स्वामी को कपाल रे कोन लगाई देउथला खंडायत बधू ता विजय सिंदूर वेरी गुड विजय सिंदूर विजय सिंदूर लगे दूथला तरुणी बक्ष लगी कहार जन्म नुहे बोली खंडायत बधू कहिछि पुरुषर बरर वीरर सबरर वीरर जन्म वेरी गुड माटी माँ को निमिषे चाहिए की भावना सृष्टि हुए मनरे की भावना सृष्टि हुए अनुशोचना दुख की तार रक्त ताती जाए कि विस्मय भावना सृष्टि हुए गवर्नमेंट हाई स्कूल डमकुड़ा रक्त ताती जाए रक्त ताती जाए वीर माटी बुकु तले कोण धरी पड़ी रही अनेक दुख लक्ष वीर गाथा कि खनिज द्रव्य कि धन रत्न वीर माटी ता बुकु तले कोण धरी रही उज्जवलपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल उज्जवलपुर लक्ष वीर गाथा वेरी गुड लक्ष वीर गाथा खंडायत बधू तार स्वामी को केउ बेसरे सुसज्जित करुथला बर बेसरे वीर बेसरे राज बेसरे सुना बेसरे गवर्नमेंट हाई स्कूल डमकुड़ा खंडायत बधू तार स्वामी को केउ बेसरे सुसज्जित करुथला बर बेसरे वीर बेसरे राज बेसरे सुना बेसरे वीर बेसरे वेरी गुड वीर बेसरे सुसज्जित करुथला वीर बेसरे सठिक उत्तर तरुणी और जन्मभूमि ये दुही मध्यरु किए वीरर प्रिय हेबा उचित तरुणी कि जन्मभूमि कि उभय कि केही नुहे चारोटी ऑप्शन अछि वसुंधरा हाई स्कूल तरुणी उभय जन्मभूमि केही नुहे जन्मभूमि वेरी गुड जन्मभूमि स्वामी को हाथ में कौन देखा पाइक बधु आशा करे विजय केतन शत्रुर पताका स्वर्ण अलंकार गोलाप फूल कौन देखिले तार मन खुशी हो जाए आनंद उत्फुल्लित हो जाए विजय केतन वेरी गुड विजय केतन आज विजय केतन आज दुर्ग वन प्रांतर रे किए नीरव रे गुंजरण करुछि गुंजरी बहि जाए समीरण समय तटिनी नियति समीरण वेरी गुड समीरण अर्थ कौन समीरण शब्द अर्थ जानछ पवन 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 वेरी गुड पवन पवन आज खंडायत वीर माने क्यों वेश धारण करूना हंती राजवेश सुवेश योद्धावेश योद्धावेश धारण करूना हंती गद्य रूप को पद्य रे आमे लेखिबा पद्य को जेमते गद्य करा जाउची जन्म जन्म गौरव
ଜନମ ଗୌରବ ଗୌରବ ଯତ୍ନ ଗୌରବ ଯତ୍ନ କଣ ହବ ଯତନ 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 ସୈନ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ସୈନ ସୈନ ଭେରି ଭେରି ଗୁଡ। ତାପରେ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇଟି ସରଳାର୍ଥ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାଧାରଣତଃ ସରଳାର୍ଥ ନାଁ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଛନକା ପଶିଯାଏ ଏବଂ ଟିକେ ମାନସିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା 60% ପିଲା ସରଳାର୍ଥକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ 40% ପିଲା ସରଳାର୍ଥ କିଛି କିଛି ଲେଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତମେ ଡରିବ ନାହିଁ, ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବାର ସୁନ୍ଦର ଟେକ୍ନିକ୍ ରହିଛି। ସରଳାର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ ତାର ପୂର୍ବପର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟିକେ ଆମେ ଉଦ୍ଧୃତି କରିବା ଏବଂ ଏଇଟା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି, କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ଏବଂ ତାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଶେଷରେ ଟିକେ ଦେବା ଏବଂ ମଝିରେ କିଛି ଟିକେ ଲେଖିବା, ବରଂ କମ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 5 ମାର୍କରୁ 3 ମାର୍କର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ତ ମନ୍ଦାରର ମାଳା ବକ୍ଷ ପଟେ ଲମ୍ବାଇଲା ଆଦରେ ଯତନେ, ମନ୍ଦାରର ମାଳା ଡ୍ୟାସ୍ 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 ଆଦରେ ଯତନେ, ସଂସିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବା ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। କବି ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବି ଲେଖ ବା ଖାଲି କବି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରଚିତ ପାଇକ ବଧୁର ଉଦ୍ବୋଧନ ସମ ଶୀର୍ଷକ, ସେହି ପାଇକ ବଧୁର ଉଦ୍ବୋଧନ ବହିରୁ ଏଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଗୃହୀତ। ଏଠାରେ କବି ବୀରବାଳା ପାଇକ ବଧୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ କରେ, ମନ୍ଦାରମାଳା କଥା କହୁଛି ମାନେ ସେ କେମିତି ସଜେଇକି ଆଣୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ମନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ତ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗର ବୀରାଙ୍ଗନା ପାଇକ ବଧୁର ଅଖଣ୍ଡ ସାହସ ଅନନ୍ୟ ତ୍ୟାଗ, ଏଠି ବୀରାଙ୍ଗନା ପାଇକ ବଧୁ ଉପରେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ତାର ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡ ତ୍ୟାଗ, ଅନନ୍ୟ ତ୍ୟାଗର ଅଖଣ୍ଡ ସାହସ, ଅନନ୍ୟ ତ୍ୟାଗର ଅଶ୍ରୁତପୂର୍ବ ଦେଶପ୍ରୀତି, ଅଶ୍ରୁତପୂର୍ବ ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣି ନଥିଲେ ବା ଅଭୂତପୂର୍ବ ଲେଖିପାରିବ ବା ଖାଲି ଦେଶପ୍ରୀତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଅନନ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ତଥା ଦେଶପ୍ରୀତି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବି ଶତମୁଖ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, କବି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଲେଖିପାରିବ ବା ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଅତି ସହଜ ଭାଷାରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତାକୁ ଠେଲି ଦେବାକୁ କଦାପି ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଲେ ତା ସ୍ୱାମୀ ହୁଏତ ସେଠି ପ୍ରାଣପାତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପାଇକ ବଧୁ ତା ମନରେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବନା ନାହିଁ। ସେ କଣ କରୁଛି, ତାକୁ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଜ ହାତରେ ସେ ବୀର ବେଶରେ ସଜାଇ ଦେଇ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଲଢିବାକୁ ସମରଭୂମିକୁ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲା, ହାତରେ ଧରି ଦେଉଥିଲା ଢାଲ, ତୁଣୀର, ତରବାରୀ, ଧନୁର୍ବାଣ ଏସବୁ ଧରେଇ ଦେଇକି ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ ବାଳା କିଭଳି ଭାବରେ ତାର କଣ୍ଠ ତଟରୁ ହୁଳହୁଳି ଦଉଥିଲା ଏବଂ ହସ ହସ ମୁଖରେ ତାକୁ ବିଦାୟ ଦଉଥିଲା। ଏ କଥା ଆଉ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରି ହସ ହସ ମୁଖରେ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲା ପ୍ରାଣପ୍ରିୟକୁ। ନବବିବାହିତା ଯୋଉ କୁଳବଧୂ, ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବେଶରେ ସଜାଇ ବୀର ଦର୍ପରେ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ରଣସିଙ୍ଗା ବଜାଉଥିଲା ଏବଂ ବୀରାଙ୍ଗନା ପାଇକ ବଧୁର ଅପୂର୍ବ ଦେଶପ୍ରୀତି ଏଠାରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ଏ କଥା ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା ବା ଏ କଥାକୁ କବି ଦେଶପ୍ରେମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବି ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତରୁଣୀ ବକ୍ଷ ଲାଗି ପ୍ରିୟତମ ଜନ୍ମ ନୁହଁଇ ତବ, ଜନ୍ମ ଭୂଇଁର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ଜୀବନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ୟାଂଶ, ତରୁଣୀ ବକ୍ଷ ଡେସ୍ 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 ଦେବାକୁ ହେବ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବା ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା ବା ପଠିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖିପାରିବା। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବି ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରଚିତ ପାଇକ ବଧୁର ଉଦ୍ବୋଧନ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। ତ ପାଇକ ବଧୁର ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତା ଶୀର୍ଷକରୁ ଆସିଛି ଆନିତ ଏବଂ କବି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧୃତ ବା ଅଣାଯାଇଛି ବା ଆନିତ ଆମେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ଏଠାରେ କବି ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ ପାଇକ ବାଳାର ଅନନ୍ୟ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଓ ଅତୁଳନୀୟ ତ୍ୟାଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ବା ଏ ତ୍ୟାଗ ଓ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ଯଦି ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଏ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଆମେ ନ ଦେଇପାରିବା, ମନେ ନ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ, ସାଧାରଣତଃ ଚିର ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଭାବେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରି ଇହଧାମରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ କାମନା ପୋଷଣ କରିଥାଏ। ତ ଯଦି ଏ ବାକ୍ୟଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଥିବ, ସାଧାରଣତଃ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଚାହିଁଥାଏ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଏବଂ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରଖିହବ।
ଏଣୁ ସ୍ୱାମୀର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ସେ କାମନା କରି ନାନା ବ୍ରତ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ପୂଜାପାଠ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ପାଇକ ବଧୂର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଥିଲା ଭିନ୍ନ। କାହିଁକି? ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ଶ୍ରେୟ ମନେ କରୁଥିଲା, ବା ସ୍ୱାମୀ ସୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଉଥିଲା ବା ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲା। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଦେଶର ଆଉ ସିଏ ନବବିବାହିତା ପାଇକ କିଶୋରୀ ତାର ପ୍ରାଣକୁ ନିଜ ହାତରେ ଯୋଦ୍ଧାବେଶରେ ସଜାଇ ଶତ୍ରୁର ନିକଟରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ସେ ତା ସମର ଭୂମିକୁ ସେ ପଠେଇ ଦଉଥିଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ତା ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି, ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦଉଛି। ତଥାପି ତା ମନରେ ଟିକେ ଥିଲେ ମାତ୍ର ଦ୍ୱିଧା ନଥିଲା, ଭୟ ନଥିଲା, ଆଶଙ୍କା ନଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ପଛେ ହେଇଯାଉ ତାର ଲିଭି ଯାଉ ତା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ତା ହାତରୁ କାଚ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଯୋଉ ମାତୃଭୂମିର ରକ୍ଷା ଲାଗି ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପାତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ବାଦନ କରି ତାର ପଦ ବନ୍ଦନା ତାକୁ ସେ ମନ୍ଦାରର ମାଳା ତା ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଲମ୍ବେଇ ଦେଇକି ସେ ତାକୁ ପଠେଇ ଦଉଥିଲା। କାହିଁକି ନା ବିଳାସର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ଯୋଉ ପ୍ରିୟାର ଯୋଉ ନିବିଡ଼ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ବିଳାସର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କାପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରିୟାର ସ୍ନିଗ୍ଧ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଓ ନିବିଡ଼ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ବିଳାସର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବୀର ପକ୍ଷରେ ତାହା ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଜଣେ ବୀର କେବଳ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ, ସାଂସାରିକ ସୁଖରେ ହିଁ ବୁଡ଼ି ରହିବ, ଏ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯେତେବେଳେ ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଆହ୍ୱାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଜନ୍ମ ମାତୃଭୂମିର ଡାକରା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ପଛରେ ପକ୍ଷୀ ଦେଇ ସେ ଆଗେଇ ଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ତାକୁ ଏଠିକି କହିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଏଇଭଳି ଯୋଉ କାପୁରୁଷ ତାର ପରିଚୟ ବୀରା ରମଣୀର ଯୋଉ ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ବାଣୀ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଏ ଯୋଉ ଖାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ବୀରା ରମଣୀ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା କେମିତି ତା ମନ ଭିତରେ ଗଭୀର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଜନ୍ମଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସି ହସି ପ୍ରାଣ ଦେବା ହଉଛି ଗୋଟେ ବୀରର ପରିଚୟ, ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ଏବଂ କାପୁରୁଷର ପରିଚୟ ହେଉଛି କଣ ନା ସେଇ ସାଂସାରିକ ସୁଖକୁ ବାନ୍ଧି ରଖି ସବୁବେଳେ ସେଇ ତାର ପ୍ରିୟା ପାଖରେ ରହିବା। ସେହିପରି ଦେଶପ୍ରେମୀ ବା ବୀରସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ପାଇକ ବଧୂ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦେଶ ଭକ୍ତିମୂଳକ ଭାବନା ଉଙ୍କି ମାରିଛି ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏଠି କବି। ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ମନରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଦେଉଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବା ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଠାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ମନରେ ଅପୂର୍ବ ଉନ୍ମାଦନା, ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଏବଂ ସେ ମନେ କରୁଥିଲା, ସେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ନିଜେ ନିଜେ ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଜନ୍ମଭୂମି ଲାଗି ପ୍ରାଣ ପାତ କରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତା ମନରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଦ୍ୱିଧା ନଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ସରଳାର୍ଥ କିଛି ଯୋଉ କଠିନ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ସରଳ କରିକି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ଯେ ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ପଂକ୍ତି ଗୁଡିକର ଭାବାର୍ଥକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଏବଂ ସେ ପଂକ୍ତିକୁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହିଥାଏ ଯେ ଯାହା ପଦ୍ୟ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେ ପଦ୍ୟର ପଂକ୍ତି ଯଦି ଆମେ ପୁରା ମନେ ରଖିଦେବା ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ତାହା ଯାହାକି ମନେ ରଖି ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ସେଇ ତାର ପୂର୍ବ ଆଉ ପର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପୂର୍ବରୁ କଣ ଟିକେ କୁହାଯାଇଛି, ପରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା। ବାସ୍ତବିକ କବିଙ୍କର ଭାବନା ଜାତୀୟ ଭାବ ଉଦ୍ରେକକାରୀ, ଏଇଟା ବି ଲେଖିପାରିବା କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବନା ଏଠି ହେଇଛି ଯେ କି ପାଇକ ବଧୂର ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଶେଷରେ ଦେଇପାରିବା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରଳାର୍ଥର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁଠାରୁ ଇଏ
ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ସେ ପଂକ୍ତିଟି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି ବା ଆନିତ ଏବଂ ତାର କବି କିଏ ସବୁ କବିଙ୍କର ନାଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖିବା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର କଣ କଣ କୃତି ତାକୁ ଲେଖିକି ରଖିବା ଏବଂ କଣ କବି ପରିଚୟ ତଳେ ଯୋଉ ଥାଏ ଗୋଟେ ହେଡିଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ କଣ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ କିଛି 2-3ଟା ଧାଡି ମାତ୍ର ଲେଖିଦେଇକି ଶେଷରେ ଟିକେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ଅଙ୍କ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ କି ପାଇକ ବୁଦ୍ଧର ଉଦ୍ବୋଧନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଭାବରେ ଯାହା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଯେ କି 1817 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କବିଙ୍କର ଯେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରୀତି ଯୋଉ ଉତ୍କଳର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ କବି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରଚନାରେ ସିଦ୍ଧସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଡକ୍ଟର କବି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ରଚିତ ଯୋଉ ପାଇକ ବୁଦ୍ଧର ଉଦ୍ବୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କବି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଐତିହାସିକ ଲାଲ ମାଟିର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ଅତୀତର ଐତିହ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭଗ୍ନ ଶିଳା ସ୍ତୂପକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସେଇ ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରର ଝଙ୍କାର ସେଠି ଆଉ ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ ସେ ଘୋଡାର ଟାପୁ ଟପ୍ ଟପ୍ ଶବ୍ଦ ବି ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ ତାହା ତାଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଛି ଗଭୀର ବ୍ୟଥା ଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ପୁଣି ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ପାଇକ ବଧୂ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅତି ଯତ୍ନରେ ଅତି ସରାଗରେ ସ୍ନେହରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ରଣସିଙ୍ଗା ବଜେଇକି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ନଉଥିଲା ସେ ତା ମନରେ ସେତିକି ମାତ୍ର ଇଏ ନଥିଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାଣପାତ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଶତ୍ରୁ ଆଗରେ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ପାଇକ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମଥା ଆନତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମା ବରୁଣେଇ ତାଙ୍କର ହେଲା ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ସେ ଶତ୍ରୁ ଆଗରେ କେବେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାପୁରୁଷତାର ତିଳେ ମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ତାଙ୍କ ମନରେ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତରୁଣୀ ବକ୍ଷ ଲାଗି ପ୍ରିୟତମ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ ତବ ଜନ୍ମଭୂମିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ହେବ ଏ କଥା ସେ କେମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବକ୍ଷରେ ଅନଳ ଭରି ତମେ ଚାଲି ଯାଅ ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟତମ ସେଇ ବିଜୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଜୟ କେତନ ବାନାକୁ ଉଡେଇକି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବି ଏବଂ ମୋର ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ମୋର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ ଏଇ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଉଦ୍ବୋଧନୀ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ବୀର ସ୍ୱାମୀକୁ ବୀର ବେଶରେ ପଠେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଛି ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ନାରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ ପ୍ରେରଣାଦାୟିନୀ ପ୍ରେରଣାଦାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ତ ସେ କଥା ଆମେ ଏଠି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯାହା ବି ହଉ ଯେ ଆଜିର ଯୋଉ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ନାରୀ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରେରଣାଦାୟିନୀ ଉକ୍ତ ଉକ୍ତିଟିକୁ ପଠିତ କବିତା ଅନୁସରଣରେ ପ୍ରମାଣ କର ବିଭିନ୍ନ ବହିରେ ସବୁ ନାରୀ ମାନଙ୍କର କଥା ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତରେ ଅନେକ ମହିୟସୀ ମହିଳା ବୀରା ରମଣୀ ଥିଲେ ଯେ କି ପଦ୍ମାବତୀ ଆଉ ରାଜପୁତାନାର ଯୋଉ ପଦ୍ମାବତୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣା କୁମାରୀ ଯିଏକି ନିଜର ସୁନ୍ଦରପଣକୁ ନିଜର ଦେଶ ଓ ଜାତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ସେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ମହିୟସୀ ମହିଳା ବୀରା ରମଣୀ ଥିଲେ ବା ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଆମର ମନୋରମା ଦେବୀ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଆମର ଶହୀଦ ରୂପେ ନାରୀ ଶହୀଦ ରୂପରେ ଯିଏ ପରିଗଣିତା ହେଉଛନ୍ତି ପରୀ ବେଉଆ ଯିଏକି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ
ନିଜକୁ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ 1942 ମସିହାରେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୀରା ରମଣୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତମମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ବହିରୁ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ, ତାକୁ ସବୁ ପଢିବ ଏବଂ ସେଇ ବୀର ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ଜାଣିବ ଓ ପାଇକ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଇତିହାସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବ ଏବଂ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କବିମାନେ ତାଙ୍କର କବିତାରେ ଯାହା କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ପଢି ଆହୁରି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବ, ଏକଥା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତ ଆଜିର ଯୋଉ ପାଇକ ବୋଧର ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାଟି ତାର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଆମେ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖବୋଧ୍ୟ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ଯାହା କିଛି ତା ଭିତରେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ତାକୁ ପଚାରି ସେ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିପାରିବ। ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ବିରତି ଲାଭ କରୁଅଛି।